जय श्री जगन्नाथ। आमे आसीचु ये हूँ केउंझर जिला देवगाँ। ये देवगाँ रो बुले दियो टिके कैमेरा ये देखंतु ये हूँ कुशलेश्वर मंदिर प्रांगण एवं कुशलेश्वर महादेव एठी अछंती। याकू राजा बहु वर्ष पूर्व प्रतिष्ठा करथिले एवं आमे ये जो गछमूले ठिया हेछि देखंतु शंकर आनंद शंकर बाबा टिके देखंतु ये जो वृक्ष होचंती गोकर्णेश्वर बट। हाँ, ये गोकर्णेश्वर माने ये देखंतु ये गोटे बरपत्र आपण देखंतु पूरा एक्जाक्ट गोरु कान परी ये सबू गोटे आप भावुथे एमती हो गला ता नुह। ये प्रत्येक पत्र गुड़िक सब गोरु कान जमी सेमती एक्जाक्ट। तेणु ये हूँ गोकर्णिका बट। ये बट पाखरे आपण जो मनस्कामना आपणकर अच्छी मन भितर जहाँ आपणकर अच्छी ये सबू कथा पूर्ण करने ये बट करती। एवं ये बटर एत महिमा रही माने निसंतानी को संतान दान करिसेंती, दारिद्रता अपहरण करिसेंती, दारिद्रता रहिबो नाही, अज्ञानता रहिबो नाही। एवं एठी हजार हजार लोक आसिकरी ये गोकर्णिका बटरू कल्याण प्राप्त होइचंती एवं तांकर मनस्कामना पूर्ण होइछि। यही बट मूलरू यही कुशलेश्वर मंदिर ठारू ये जो पुरी पदयात्रा होइथिला गत मासे तले एवं स्वामी उदयानंद पर्वत महाराज जो 120 लोक पदयात्रा कर पुरी पर्यंत नहीं से कार्यक्रम में आम जो समस्ते थिले यही जगार आरंभ होता। आम से आसी नु कारण आसतु सब आयोजन आम से ये करूँ। तेणु एक देखुं आमर कौन बाबा ना मो ना प्रशांत कुमार पंडा। प्रशांत कुमार पंडा महाराज एठिकार पूजक एवं सी गोकर्ण बटर विषय कहे टे आप ये विषय टे अधिक कौन तथ्य देते आमको। गोकर्णिका बर गछ आमर आज्ञा पुराणा बहुत प्राचीन गछ पुराणा गछ। श्रीकृष्ण जो बाल्यलीला करते से टाइम से क्षीर गौमाता छोट बेले हरण करते पात्र जो क्षीर टी पड़ जाता तले से गोकर्णिकार सृष्टि ये गोटे उदाहरण आज्ञा। रामचंद्र महाप्रभु जिते नवकुश जो वाल्मीकि ऋषि आश्रम थे से आज्ञा से गोकर्णिका गछ मूल सी नहीं पताका उत्तोलन करते घोड़ा बांधी से घोड़ा बांधा फल बाप पुओंकर परिचित होता ये युद्ध होता बाप पुओंकर युद्ध होता आते युद्ध में परास्त होगी रामचंद्र महाप्रभु तांकर सह परिवार वर्ग सब जाकि से युद्ध में परास्त होते से वाल्मीकि ऋषि आसिकी आमर संजीवनी मंत्र द्वारा सिंचन कलापर से बाप पुओंकर मिलन होता ये तार इतिहास आज्ञा। या द्वारा कौन हुए सब भक्त मानकर आज्ञा पूरा मंगल हुए। ये गोकर्णिका पत्र रखला माने आपनकर जेकोसी कम जाऊे से कम सफल हम कौन असुविधा दूर कुछ असुविधा हम। जय श्री जगन्नाथ। जय जय श्री कुशलेश्वर। जय श्री कुशलेश्वर। जय गोकर्ण बट। जय गोकर्ण बट। जय गोकर्ण बट। जहाँ आपण आमको ये सहयोग कले बहुत भल लगे आपन उपस्थिति आपण जन महत मनुष्य। जय श्री जगन्नाथ। समस्त श्रद्धालु मानक हृदय भक्त मानक हृदय जो माने भगवत पिपासु समस्त हृदय प्रभु श्री जगन्नाथ को अनुभव करी प्रणाम जनाऊँ। एवं आपण ए पर्यंत देखि आसुथिले गोटे अद्भुत वृक्षर कहानी जो वनस्पति कृपा ताहा आपण शुणुथिले। किंतु आमर नाना प्रकार बट बांछा बट ठू आरंभ करी बांछा बट कल्प बट उदय बट रत्न बट देव बट एमती अनेक बट कथा आम शुणीचे। किंतु आज आम आउ गोटे बट स्वचक्षुरे दर्शन कले जहाँ केन्दुझर जिला देवगाँ रे अवस्थित। से देवगाँ रे से बटटी कुशलेश्वर महादेवंक प्रांगण रे अवस्थित। कुशलेश्वर महादेव को
ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିବଭକ୍ତ ରାଜା ସେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବହୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଏବଂ କୁଶଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାଁ ଧରିଲେ ସେଠି ବାଘୁଣୀ ଗାଈ ବାଟ ଛାଡ଼େ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କଲେ। ସେଇଠୁ ଆମେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତ ମାସ 28 ତାରିଖରୁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 25 ତାରିଖରୁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପଦଯାତ୍ରା ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 200 କିଲୋମିଟର 120 ଜଣ ଭକ୍ତ ନିଜ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆସି ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଥିଲା। ସେମାନେ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଫେରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ କୁଶଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିନଥିଲୁ। ଏବେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗରେ ଗଲୁ। ସ୍ୱାମୀ ପର୍ବତ ଉଦୟାନନ୍ଦ ପର୍ବତ ମହାରାଜ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସବୁ କଥା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯାଇପାରିନଥିଲୁ। ଏବେ ସେ ଦେଓଗାଁ ପାଖରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ଡିହା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି। ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା। ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପୂଜା ଏବଂ ସେ କୁମ୍ଭାରମାନେ କୁମ୍ଭକ ସୋସାଇଟି ଯେଉଁମାନେ କୁମ୍ଭକାର ସେମାନଙ୍କର ସେ ଉପାସନା, ସେଇ ଉପାସନାରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଲା ପ୍ରବଚନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି 2 ଦିନ ପ୍ରବଚନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଠି ପ୍ରବଚନ କରି ଆମେ ଫେରିବା ବାଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଏଇ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ବଟ ସେଇଠି ଆମେ ଦର୍ଶନ ପାଇଲୁ ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱର ଏମିତି ବଟବୃକ୍ଷ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଟବୃକ୍ଷର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପଛପଟ ଆଉ ଆଗପଟ ପ୍ରାୟ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବଟବୃକ୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପତ୍ର ଝଡ଼ିକି ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପଛପଟକୁ ଗୋରୁ କାନ ଯେମିତି ମୋଡ଼ି ହେଇକି ଥାଏ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଗୋରୁ କାନ ପରି ସେ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ସେ ପତ୍ର ଯିଏ ପାଖରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମନରେ ମନାସୁଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି, ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ବଟ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି, ନାନା ଦୈବ ପୀଡ଼ନରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି, ସେଥିରୁ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ଆମକୁ, ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏବଂ ବଟ ମୂଳରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆମେ ସେଠି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ସେଠିକି ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ବଟ ମୂଳରେ ପୂଜାପାଠ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ କରି ମାନସିକ କରିକିରି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପୂଜାପାଠ କରିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ଥାନ, ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଯଦି କେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଇଏ ଦେଓଗାଁ ଯିବେ, ଆମର ଆନନ୍ଦପୁର ଠାରୁ ମାତ୍ର 20 କିଲୋମିଟର ଅନ୍ତରରେ ଏବଂ ଦେଓଗାଁ ଆମର ଘଷିପୁରା ପାଖରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି କେତେବେଳେ ସେମିତି ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ତାହେଲେ ସେଠିକି ଯିବେ, ଇଏ ବଟ ବୃକ୍ଷଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କାରଣ ବଟ ବୃକ୍ଷରେ ଯକ୍ଷ ଯକ୍ଷିଣୀମାନେ ରୁହନ୍ତି, ଦେବତାମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଆମର ଜୀବନ, ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଆମର ପ୍ରାଣ। ପ୍ରାଣ ମାନେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ୟୋର ବ୍ରେଥ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ତୁମ ଶ୍ୱାସରେ ମୋର ଉପସ୍ଥିତି, ଏକଥା କେବଳ ବୃକ୍ଷ କହୁଛି। ବୃକ୍ଷରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାନେ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରାଣ ଧାରଣ କରୁଛେ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଏ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ କଥା
ରହିଛି, ଶକ୍ତି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ମାନସିକ ଯାହାର ଯଦି କିଛି ସନ୍ତାନ କାହାର ହେଉନି, କାହାର ଚାକିରି ହେଉନି, କାହାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଅଛି, କିଏ ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି, କିଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଜ୍ଞାନ ପିପାସୁ, ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଭୁଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସନାତନ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ସନାତନ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଛି ଏ ଦିଗରେ ସେ କଥାଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାହା ମାନସିକ କଲା ପରେ ଯଦି କିଛି ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହି ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମର ଇଏ ଏକ ମହାନତା ବୋଲି ଏହାର ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ରହିବ କେବଳ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଠିକୁ ସାଥିରେ ଆମର ଯାଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଆନନ୍ଦ ଶଙ୍କର ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ବାହିନୀପତି ଯିଏ ରାମଚରିତ ମାନସକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ପ୍ରବଚନ କରନ୍ତି। ସିଏ ଯାଇଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଆନନ୍ଦ ଶଙ୍କର ବି ମୋ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ। ଏ ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଏ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେଠୁ ଖୁବ୍ ଦର୍ଶନ କରି ଆନନ୍ଦରେ ଫେରିଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ।